Hello everyone, dear student. Now day today we are going to discuss one of the prose, that is the Jamaican fragment. In this poet, in this prose, the author was A.L. Henry. He was described about the Jamaican fragment. See here in this story, the Jamaican fragment, author was described about the prejudices almost every person suffered from the when it came out to the denominational issues like color, caste and class. ಈ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಈ ಭೇದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. See, every day I walk half mile from home to rail track in the morning and from the line to home in the evening. The walk is pleasant. You can see on either side red green bungalow, green lawns and gardens. The exercise is good for me, and now and then I learn something from little incidents. Here the author was learnt something from this incident, a small incident. That incident he was learned something from this small incident. How every day the author walk, every day I walk. Walk is nothing that nade. Okay, author walk is the verb. Walk, walks, walking, walked. Every day I walk a half mile. How much? Half mile. From where? From home to the rail track, rail line in the morning, and from the line to my home in the evening. It shows the author's habitual actions. The walk is pleasant. What walk is pleasant? ಈ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. You can see on either side a red and green roofed bungalow. From the road side, it is the road path. Either side we can see the red and green roofed bungalow. So that's why it is a pleasant for the author. Okay, green lawns and garden. The exercise is good for me. That's why the exercise ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ನವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಲರ್ನ್, ನಾನು ಏನು ಕಲ್ತೀನಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದೇರ್, that time some incidents goes. So that's from this incident he learned something. Okay, what he was learned we can see. How? One morning, about half between my front gate and a rail track, I noticed two boys in the garden. The morning modest cottage, when they were both very little boys, was 4-year-old, perhaps the 5-year. The bigger of two was sturdy youngsters and very dark with a mad curls hair. His head was coal black eyes. He was definitely a little Jamaican, strong little Jamaican. Okay. Other little fellow was small but also sturdy. In the morning, about half between front gate, ಮನೆಯ ಎದುರಿರುವಂತಹ ಈ ಗೇಟ್ನಿಂದ, ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಟ್ಟ ನಡವಟೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಐ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಲೇಖಕ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ನಿಂದ
ಆ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹಾದಿ ಇದೆಯೋ ರಸ್ತೆ ಇದೆಯೋ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ದ ಮೋರ್ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಕಾಟೇಜ್ ದೇ ವೇರ್ ಬೋತ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ವೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 was 4 year old and perhaps the 5 year. 4 ವರ್ಷದವನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, 5 ವರ್ಷದವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಫ್ ದ 2 was ಸ್ಟಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್. ದೊಡ್ಡವ ಇದ್ದವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕರ್ಸ್ ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಗುಂಗುರ ಕೂದಲು. ಹೀಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್, ಕಪ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಕರ್ಸ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಜಮೈಕನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜಮೈಕನ್. ಲಿಟಲ್ ಜಮೈಕನ್ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಅದರ್ ಲಿಟಲ್ ಫೆಲೋ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಇವನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾನೆ. ಅವು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. He was white with a hazel eyes, a little brown hair. Both were dressed in a blue shirt and khaki pants. Wore no shoes. Their feet were muddy. They were not conscious of my standing there watching them. They pleaded on the game. If it could be called a game, it was not elaborate. The little white boy walked majestically up and down and ever and now then shouted in commanding tone, and it at his bigger playmate. The little brown boy dragged no quietly behind him and did what he was told. He was a white with the hazel eyes. Second one fellow is there standing. A playmate is there. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ, ಸಹ ಆಟಗಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೈಟ್. ಅವು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಳಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ಅ ಹೆಝಲ್ ಐಸ್, ಗರುಡುಗಣ್ಣು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಹೇರ್, ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲುಗಳು. ಬೋತ್ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾರೆ. ದೇ ಓರ್ ನೋ ಶೂಸ್. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೀಟ್ ವೇರ್ ಮಡಿ. ಇಬ್ಬರ ಪಾದಗಳು, ಫೀಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ, ರಾಡಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ, ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅವರನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನೋಡ್ತಿರುವುದನ್ನು, ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್. ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ದ ಗೇಮ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಗೇಮ್. ಇದನ್ನು ಆಟ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್. ಹೌದಾ. ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ವಾಕ್ಡ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್, ಒಬ್ಬ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್, ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್, ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್, ಇವಾಗೊಮ್ಮೆ, ನವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್, ಇವಾಗೊಮ್ಮೆ ಅವಾಗೊಮ್ಮೆ. ಶೌಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕೂಗೋದು, ಚೀರೋದು. ಓಕೆ. ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಟೋನ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಟೋನ್ನಲ್ಲಿ. ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಜ್ಞೆ, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಜ್ಞೆಗಳು. ಈ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಟೋನ್ನಲ್ಲಿ, ಟೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಧ್ವನಿ. ಈ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಟ್ ಹೀಸ್ ಬಿಗರ್ ಲೈಟ್. ಅವನು ತನ್ನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರೋ, ಇವು ಸಣ್ಣವ ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಯ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್
no quietly behind him and did what he was told. ಆವಾಗ ಈ ಲಿಟಲ್ ಫೆಲೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ದೊಡ್ಡವನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್, ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹಿಂದಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆಜ್ಞೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, pick up the sticks, which command are given by the white boy to black boy ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್, ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತುಕೋ. ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಪಿಕಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್, ಆ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ದಾನೆ, ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಲವರ್, ಆ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಜ್ಞೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತಾನೆ. ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಜಂಪ್ಡ್. ಗೆಟ್ ಮೀ ಸಮ್ ವಾಟರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ರನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ರನ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೀರು ತಗೋತಾನೆ. ಓಕೆ, ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಲಾನ್ಸ್. ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಗದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವೇನು ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಯಾವ್ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ವಿಚ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್, ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಲವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಮೀ ಸಮ್ ವಾಟರ್. These commands are given by the black boy to white boy. Okay, see what had happened. I was amazed. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗೋದು. ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೈ ಐಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಬೇಬಿ, ಫಾರ್ ದೇ ವೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಬೇಬೀಸ್, was imposing his will upon the little black boy. Here before my eyes, ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ವೈಟ್ ಬೇಬಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಬೇಬೀಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್. ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಆ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ಗೆ, ಕರಿಯ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಅವೇನು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಬೇಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಫಝಲ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಥರ್ ವಾಸ್ ಫಝಲ್ಡ್, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ವಿದಿನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯನಾದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಟು ರೋಡ್, ಕುಡಂಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕುಡ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಅ ಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಹೌಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ನೋ, ದೇ ವೇರ್ ಒಬಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. I was sure of that. Then now it has obeyed so faithfully the white boy's order. The author couldn't believe that. Author was puzzled. Why author was puzzled? Because could it be that the little boy, a son of house servant, ಆ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗಿದಾನಲ್ಲೇ, ಆ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಮಗನಾಗಿರಬಹುದೇ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ನೋ, ದೇ ವೇರ್ ಒಬಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೈಕ್. ಆದರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೈಕ್, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಂಟನ ಮಗ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದ ಲಿಟಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ನೆಬರ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ನೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮಗು ಆಗಿರಬಹುದು. ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆರೆಹೊರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲೇಖಕ ಶ್ಯೂರ್, ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ನೇಬರ್ ಮಗನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ that was he obeyed so faithfully. Then how was it that he obeyed so faithfully? ಇಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಫೇತ್ಫುಲಿ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯವಾಗಿ, ಒಬೇಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತು ಕೇಳೋದು, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಒಬೇಡ್ ಸೋ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಈ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕೊಡುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸನೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸನೀಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ ಯಾರಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಆಥರ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಜ್, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ he know who was the black boy. He wanted the question himself again and again. Why? He both are dressed like alike, and he think himself. I think the author think that he may be a servant's child. He may be neighbor child. That like he was thinking variously. Okay, what had happened? Was it that even as the boy sensed that in his own country he would be at the white man begged and called, could he make the difference between himself and the white boy? He could be think that he was going to pass over the black man. I could find no answer. I could not bring myself to believe such things, and with my own eyes I had seen a little dark boy take an order from a little white boy. Obviously he is social equal, and youngsters are smaller, where we as a race are really inferior. So inferior that even our infancy we release our deficiencies and accepted the position as the white man's servant. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.